با سلام خدمت کلیه حضار گرامی. با اجازهتون یک لحظه من فقط موبایلمو ثابت کنم. سلام کرخ و کارون به سهند و ساوالان. درود ملت عرب الاهواز به ملت ترک آذربایجان و با تشکر از شورای همکاری سازمان‌های آذربایجان جنوبی. پیام تجمع اهواز من به نیابت از تشکیل و تشکل تجمع اهواز بابت بزرگداشت واقعه تاریخی 21 آذر به شورای همکاری سازمان‌های آذربایجان جنوبی تبریک میگویم. 21 آذر برگ زرینی است در تاریخ مبارزات ملت‌های درون ایران. تجربه ملت آذربایجان طی 1 سال خودمختاری به رهبری سید جعفر پیشوری رهبر فرقه دموکرات آذربایجان نمونه است تاریخی برای همه ملل ساکن ایران. ملت عرب اهواز همانند ملت ترک آذربایجان طی 100 سال سلطه یک ملت، یک زبان و یک فرهنگ بر جامعه چند ملیتی ایران نه تنها از ستم ملی و اتنیک بلکه از تبعیض نژادی نیز رنج برده است. ملت‌های ما نه تنها در معرض کشتارهای خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی بلکه شاهد کشتار زبان، فرهنگ، آب، هوا و خاک خود بودند. رژیمی از رژیم دیگر سیاهتر و راسیستر. در دوران معاصر پیوندهای مبارزاتی میان عربها و ترکهای آذربایجان از زمانی شروع می شود که امیر خزعل به ستارخان و باقرخان و دیگر مجاهدان انقلاب مشروطه محاصره شده در تبریز کمک مالی می کرد. پس از انقلاب این همبستگی از زمان سمینار بررسی قانون اساسی آغاز شد و با حضور همرزمان اهوازی شما در قلعه بابک در سال 2002 تحکیم شد. قیام خونین اول خرداد 1385 آذربایجان ادامه همان تظاهرات پرخروش 29 بهمن 1356 بود. دومی به خونخواهی کشتار 21 آذر 1325 صورت گرفت و کمر رژیم شاه را شکست و اولی علیه توهین به ملت ترک بود و زنگ خطری برای جمهوری اسلامی. ملت عرب اهواز فراخوان تاریخی شما احزاب و تشکل‌های آذربایجانی را در جولای 2021 یا 2021 فراموش نمی کند. وقتی صدها تبریزی زن و مرد حلقه های امنیتی را شکستند و با شعار آذربایجان الاهواز اتحاد اتحاد با هم زنجیران عرب خود هم نوایی کردند. صدایشان آسمان ایران را شکافت و قوت قلب شرکت کنندگان در قیام تشنگان عرب اهواز شد. آخرین
نمود این همبستگی تحسن نمادین زندانیان ترک محبوس در زندان اوین در اعتراض به اعدام ظالمانه 6 زندان عرب الاهوازی در اکتبر گذشته بود. تجمع اهواز با تأکید بر ضرورت همبستگی همه ملت ها و برپایی نظام فدرال در ایران اعلام می کند. همچنان که ملت آذربایجان در انقلاب بهمن 57 ضربه اساسی را به رژیم شاه زد، ملت اهواز نیز با بستن شیرهای نفت تیر خلاص را به اون رژیم زد. اکنون نیز این دو ملت در مبارزه علیه استبداد و ناسیونالیسم عظمت طلب می توانند نقش مهمی را به عهده بگیرند. درود بر آذربایجان و الاهواز. پاینده باد همبستگی ملل ستمدیده در ایران. یا شاسین آذربایجان یا شاسین الاهواز. عاشت الاهواز العربیه، آزادی، عدالت، ملی حکومت. از حزب تجمع اهواز. Ama benim bir itirazım var. Burada İran değil. Fars dili hakim değil. Bizim konaklarımız Fars dilini bilmirler. Sabredin. Bir daha sabredin. Ama da az çok İsveç dilini bilir. Bu adamlar ki derler biz birbirimizin dilini anlamıyoruz, isterler danışarlar. Lütfen İsveç dilinde danış. Çünkü buraya İsveç dili. Yok, bizim İsveçlerin dışından da bunağımız var. Yok, ben istemiyorum. Ben Suis'ten gelip bu ben Finland'dan gelip. Çünkü faydası yok. Tamam, şimdi buna cecdi bu meseleyi halledelim. Lütfen buyurun, biz halledelim. Gelen simiyle kardeş nezara alalım bu meseleyi. Çok sağ olun, buyurun. Teşekkürler, sağ olun. İndi de Türkmen Səhra İşbirliği Şurasının sözcüsü Hacı Kerim Bey Türkmen'den xahiş ederim. Ona buyursun. Sağ olun. Sözünü Oşlotba'da Türkmen ata nakıl bilen başlasak. Kulak at dost Türkmen sözüne. Ağzı birin, tanrı bir gittiler. Neden ben bir sözü diyerem? Ama bir arkadaşımız Türkiye'den dedi, milli davanızı tutun, hain belk gövermen dedi. Biz bir milli davanı sonki yüzyılla tutup gelmişik ve bir kemçiliğimiz vardı. Olan bir iki bir ağzı bir vol tağnini bir tutmadık. O zaman ki Azerbaycan'la hükümeti milli kuruldu. Türkmen Sahra'da Cumhuriyeti, Kurultay Cumhuriyeti kurulup omçalığını öz zatını, payitahtını belirledi. Veli Serhengasini'ni İranlı korkusu adına eşlendiler. Onun bir inki diyen bir kiçi cinayeti bir ovanı ne adamları ne hayvanları itlerini hiç merahmeylermeni öldürüp sonra onu yakıp gitti. O zamanki Tebriz'de Azerbaycan doğallarımızı başını keserdiler. Ve aynı bir tarih, bu tarih yine yani çok önderdi 57. yılda Türkmen Sahra'da Şura hükümeti kuruldu. Türkmen Sahra'da bir yıllık milli hükümeti kuruldu. Veli yine bir özü kalıp serkup olup yine kahve çekildi. O için ben çok isterim ki parmak koyup biz Türkler az derdik. Çok hak sözlü ve Gündoğu Türkistan'dan tut ta bir yana gelince biz 300 milyondan koptuk. Veli
müşkil şudur. Bizim o xon kellağını diyecek olacak ağzı bir deldik. O bir önem inansam hazırım ki şimdi borç vazife bizim başımıza düştü. İran ne yaşayan Türklerin, Türk Azerbaycan'ın, Türkmen, Kaşkay'ı ya bize inki yakın veya ki bugün gelecek zamanda bize bir olup bizim arkamızda tutacaklar. Türkiye Khurasan. Haziran bu ağzı ağlalık vardı. Ve eğer bir meseleden geçsek, bu müşkili halleylesek, fikretleyen bizde güç vardı. Son istek verdi. O zamanki bir Azerbaycan hükümeti Milli Azerbaycan kurulmuştu. Türkmenler Cumhuriyet istediler. Özlerini elan etmişler ki Cumhuriyet Türkmensara. Cumhuriyet Türkmensara. İkinci zamanda bizim birinci Türkmenlerin isteği oku gerek, hat gerek, Türkmence mektep gerek. İkinci zaten koyanlar aynı bir şuara, bir bugünkü Türk şuarı değil. Türkmensara'da Şura'nın zamanında esası şuar bidi. Erkillik, adatlık, öl devletini tutardı. Yani Türkmenler her zamanla öz milli davasını alıp gelmişti. Beni inansam şu neçeli oca isliyatla hami olmadı. Beni fikirlendiğinde bugün başka gündü. Bugün biz görerek, bugün biz bilerek ki yarın Türkmensara'da bir hareket olsa, şimdi bizim Türk doğallığımız bizim arkamızdadılar. Bunlar şimdi bizi kollarla ve şu için bugün bizim umudumuzdan çok köptü. Ve şu için ben sizin hemenizden çok sağ olsun diyelim. Ve gelecekte umut ederim ki birlikte yakınlaşmamız bundan hem çok olsun. Yaşasın azatlık, yaşasın erkillik. Sağ olsun. Çok teşekkürler Sayın Hası Bey. İndi ise Azerbaycan Demokrasiya ve İnkişaf Ocağından Ali Rıza Bey Erdebili'den xahiş edirik, buyursunlar. Təşrif etsinlər buyurun. Çok sağ olun dostlar, davetçi ve evvelen bir cümle var, fasla ben danışmasam olmaz. Az همه دوستانی که ترکی نمیدونم و امروز تا اینجا دوام آوردن من میدونم برای اونا عادیه، اونا در کشوری زندگی کردن که مادرشون پدرشون مثل پدر مادر من زبان مملکت رو، زبان رادیو و تلویزیون رو نمیدونستن و آنجا زندگی کردن 100 سال و اونها هم امروز در همچین وضعیتی بودن، یعنی در محیطی بودن که زبان جاری در اینجا متوجه نمیشدن. متاسفانه خدمات مترجمی هم نبود. ممنون از همه دوستان که تحمل کردن تا اینجا، از هر ملیتی و از هر سخنرانی. بسیار ممنون. Dostlar, Milli Hükümetimizin kurulmanı 80. ildir münasibətilə təbrik edirəm sizi və bugünkü bu tədbiri quran Güney Azərbaycan Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Şurasının və əmək keçən bu sahədə hər kəsə çoxlu təşəkkürlər düşür. Çox sağ olun. Mən sizə söhbətimi, Ayda xanım burada bir gözəl söhbətlərdir. Onun bir nöqtəyi işarələdi, dönüş nöqtəsi işarələdi. Elə Ayda xanım o dönüş nöqtəsi söhbətindən başlayan. Əsasən biz bu günləri biz dönüş nöqtəsini deyirik. Onun əhəmiyyətini indi mən vurulacağım ki, niyə bu mühümdür? Siz təsəvvür edin, məsələn, Seyid Cəfər Pişəvəri və Məhəmməd Əmin Rəsuldan həyatı boyunca olan hadisələri, 2 dünya müharibəsi olubdur, 2 imperiyası dağılıbdır, Qacar hökuməti aradan gedibdir, məşrutə inqilabı olubdur, milli hökumət olub Güney Azərbaycanda və Şəsi və s. Xiyabani olub, Azərbaycanda İslam və s. Ələn də biz helənçi bir şəraitdə biz yaşayıq, ancaq daha bizə əlverişli şəraitdə yaşayıq biz. Yəni düzdür, ələn də tarixi bir
dönüm nöqtəsidir. Çox baxımdan biz əlverişkar. Türkiyədən olan soydaşımız işarə elədi ki, milli davaya yiyə çıxmaq. Milli davaya biz keçən dövrlərdə ki, məsələn, Quzey Azərbaycanda olub, Güneydə olub, Türkiyədə olubdur. O birisi hozələrdən həqiqətən, yəni biri davaya qalxanda o birisilər davanı durublar. Quzey Azərbaycanda siz hesab edin, birinci Respublika qurulanda Güneydə ayrı hava idi. Ya məsələn, Türkiyə özü başqa bir vəziyyətdə idi, tamamilə başqa bir vəziyyətdə idi. Və hətta məsələn, biz indi bu günləri o söhbətləri danışmağın yeri deyil. Məsələn, Erivanın ermənilərə verilməsində, ya Milli Hökumət, birinci Respublikanın bir güllə atmadan Ruslara təslim olmasında o birisi Türk hozələrinin, o birisi Türk dövlətlərinin bunların rolu var idi. Yəni, mənfi rolları var idi. Hərçənd ki, müqavimətində də rolları müsbətlidir. Bu günlər, ya məsələn, Qarabağda biz torpaqlarımızı əldən gedəndə Türkiyə Cumhuriyyətində elə bir dövlət quruluşu var idi ki, mülki helikopter verməyə hazır deyildi Kəlbəcər əldən gedəndə ki, mülki halını, qocaları, yaşlıları Kəlbəcərdən nicat versinlər. Bu günləri başqa bir Türkiyə vardı. Ya məsələn, elə Milli Hökumət 80-ci illi qeyd elədiyimiz Milli Hökumət olduqda Türkiyədə olan dövlət quruluşu ona qarşı idi, onu biz biliyoruz. Ya məsələn, Güney Azərbaycanda eyni halda Türkiyəyə qarşı mənfi duyğular vardı, mənfi fikirlər vardı, ona nə bilim başqa cür görəydi. Və yəni ki, Güney Azərbaycanda Milli Hökumət qurularkən biz elə bizim hökumətimizi, Milli Hökuməti dəstəkləyən Arazın o tayındakı Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında nə keçirdiyini biz bilmirdik. Biz elə bilirdik ki, orada olan hadisələri biz bilmirdik. Yəni Rus hansı nə vəziyyətləri filandadır, o barədə bizim xəbərimiz yox idi. Qaşqayların vücudundan xəbərimiz yoxdur. İraq türklərinin, türkmənlərinin bu günlər burada danışdılar, onların vücudundan bizim xəbər. Bütün bunlar baxımından bu günləri biz əlverişli bir şəraitliyoruz. O tayda, Arazın o tayında bir qalib dövlət, qalib müzəffər bir dövlətin biz şahidiyik, torpaqlarımız azad olubdur. Türkiyə dünyada tamam başqa bir anlamdadır, yəni bölgəsəl bir güc o halindən çıxıbdır, dünya bir gücü haline gəlibdir, gəlişmiş bir ordusu vardı, gəlişmiş bir hərbi sənayeyi vardı, bunlar hamısı budur. Modern texnologiya bahis olub ki, bizim hər şeydən xəbərimiz var. Mən sizə inandırırım ki, mən bu ölkədə, yəni İsveçdə mən bilmişəm ki, Qaşqaylar bizim kimi danışırlar. Mən ilk dəfə olaraq Qaşqayları Dinşofun şəhərində görmüşəm. Təsəvvür edirəm ki, mən deyə bilirəm ki, anlayışım yox idi ki, bir də vaxtım görürüm, mən bunlar farsça danışıram. Bir də bunlar görüb bir-birə türk danışırlar və mən danışdığım kimi danışırlar. Yəni, türklər kimi danışmırlar, ya türkmənlər kimi dostumuz danışır, o cür danışmırlar. Bizim türkçə danışırlar. Yəni, bizim tamamilə danışırlar. İraq məsələn, biz yola başa düşmüşük ki, İraq türkmənləri və filan. Bunlar hamısı müsbət hallardır ki, keçmişdə bu bizdə yox idi. Bir dənə məsələ var ki, bu günləri İranda İslam fanatik İslam dövləti hakimdir. Görüyor ki, müxtəlif hadisələr olur, bəli ona qarşı müxtəlif cəhdlər olur bizim tərəfimizdən, başqa millətlərin tərəfindən İranda və bu hakimiyyət hələ də yerindədir. Bundan bəzən naimilik yaranır ki, hələ elədik olmadı, çalışdıq, rejim düşmədi, qardaş. Rejim bir dəfə düşür. Ona salmağa olan cəhd ola bilər yüzlər dəfə ola. Baxın da, məsələn, Şah rejiminə, ya məsələn, Rus imperiyasına, ya Sovyet imperiyasına. Bu bir dəfə düşür. Bəli, ona qarşı olan cəhd ola bilər dəfələrlə ola və saysız dəfələr ola. Bir dənə bu bəzi idman növləri vardır. Onlarda sadında efləyilən bir şey vardır. Ki o vaxt ki müsabiqə heç-heçə bitir. Ona görə ki bir dənə qalib müəyyən olsun, oyun davam edir. O vaxtda kimin ki biri bir dənə gol vurar. Biri bir gol vurdu, oyun dayanıyor orada. Yəni qalib müəyyənləşir. Bu sadında ef məsələsinə məntiqinə hakimdir. Bir dəfə rejim qərarda düşər. Yəni rejim düşənə qədər və bunun da burada mən sizə bir şey deyim. Siz hesab edin, işarə oldu burada. Türkiyədə olan dostumuz Çeçenlərə və Uyğurlara hesab elədi. Əgər bizim vəziyyətimiz Çeçenlər kimi olsaydı və Uyğurlar kimi olsaydı, biz yaxşı vəziyyətdə durumda deyildik. Niyə? Çünki dünyada Çin rejimini və Rus rejimini sağlam bilən nə bir qüvvə vardı, nə elə fikirli olan bir adam var. Ancaq bizə hakim olan, bizə qalib olan hakimiyyəti İran İslam dövlətini salmağa bütün dünya müttəhiddir. Siz hesab edin, Ukrayna bütün dünya himayət eləyir. Ancaq ki, Ukrayna bütün dünya himayət eləyir, kompakt deyil. Ancaq İran rejiminə qarşı olan cəbhə kompaktdır. Ya məsələn, sizə görmə işarə edim, siz gördünüz ki, 12 günlük müharibə dövründə İran rejiminə qarşı olan İsrailin əməliyyatı bütün İsrail dəstəklədi, zəif sorğusuna görə. Ancaq İsraillərin özlərinin tərcih olduğu Filistinlilərlə qarşılıqlı olan ki, problemlər var, məsələlər var. Orada İsrail toplumu kompakt deyil, orada böyük fikir ayrılığı vardır. Ancaq İrana qarşı olan bombardıman, İrana qarşı olan hücuma
biz xarici bir hücum kimi onu məhkum elədik İran vətəndaşı olaraq, İran əhalisi olaraq. Ancaq dünyada onlara İran rejimine karşı göz yaş dökülmədi. Yəni demək istəyirəm ki, biz bir rejimə qarşı mübarizə aparıyor, mücadilə aparıyor ki, dünyada müttəhid yoxdur. Və bütün dünyada o rejimin çökməsini, məğlubiyyətini gözləyir və bu da bizim üçün tarixi bir şansdır. Beləncə bir şansın təkrar bizə yaranmağını biz bilmiyoruz nə vaxt olacaq. Dediyim, işarələdiyim, məsələn, bizim indi yazıq Türkmen, bu bağışlayın, Uygur Türklərinin və ya Çeçenlərin indi onların bir şansları yoxdur. Ya Başqırların, ya Tataristanda, Tataristan Tatarlarının onların qabaqlarında belə perspektiv yoxdur ki, kimsə gəlib Rus dövlətini yıxacaq, ya Çin dövlətini yıxacaq onda. Ancaq bizimki burada gün söhbətidir, həftə, ay, il söhbətidir, ondan uzağa gedən dövr. Ona görə bu tarixi fürsəti ki, bir tərəfdən tarixi fürsətdir İran rejiminin çökməsinə, bir tərəfdən bölgədə olan və İranın içində olan o birisi xalqlar, Ərəb xalqı, Bəluç xalqı, Kürt xalqı, Qaşqari xalqı, Türkmen xalqı, bunlar hamısı da həm elə internet vasitəsilə, sosial media vasitəsilə, min bir vasitə ilə, bir-birindən xəbər, mühacirət vasitəsilə, diaspora vasitəsilə, burada diasporada olan biz İrandan müxtəlif millətlərinin nümayəndələri buradadır. Və bu özü də köməklik, yəni bu diasporasız bir millətin, diasporada sərbəstsən, İran rejimindən qorxmayırsan, istədiyin adamla görüşəysən və bu. Bunlar hamısı bizə bir dənə tarixi fürsətdir. Bu tarixi fürsəti dəyərləndirməliyik. Bir məsələ ki vardı, bilmirəm mənim fürsətim var yoxsa onu işarə eləyəm yoxsa yox. Soyla xanımın baxmağından belə başa düşdüm ki, yox belə fürsət yoxdur. Ancaq real əsaslarla, real dəyərləndirmələrin əsasında, real fikirlərlə də bizim, yəni şair, bədii ədəbiyyat, bunların işi ibarətdir ondan ki, hissiyatı, istəkləri dilə gətirsin. Və bir dənə məsələ vardı, biz ona diqqət eləməliyik ki, bizim milləti ona Türkiyədə toplumsal mütalibə deyirlər. Bizim bəzi qonşularımız ona sosial zapros deyirlər. Biz baxmalıyıq ki, o toplumsal və ya sosial mütalibə o nə mənədir bizim toplumda? 35 il mübarizə gedibdir Güney Azərbaycanda. Onun haqqında bizim düzgün dəyərləndirməmiz olmalıdır və bizim Güney Azərbaycanda bizim millətimiz, əhalimiz hansı həzinəni verməyə hazırdılar? Ona uyğun da bir plan çizməliyik, hərəkət eləməliyik və baxmalıyıq eyni halda bölgəsel hərəkətlərə. Biz baxaq ki, Suriyədə bu günləri oradakı o Kürt məsələsi nə cür həll olur, hansı söhbətlər gedir. Eyni halda Güney Qafqaziyada, Güney Qafqazda olan məsələ ki vardı, bir seri söhbətlər, bir seri məsələlər, yeni dövlət yaratmaq, sərhədlərin dəyişmək filanla ona olan böyük həssasiyyət var, o cümlədən Türk dövlətlərinin həssasiyyəti var. Bütün bunlar nəzərdə alsaq, bu bayaqdan haqqında danışdığım 2-3 dəfə işarələdiyim bu tarixi şansı da biz elə bilirik açıqlayaq və istifadə edirik. Heç bir qaranti yoxdur. Bu günləri siz Şərqi Avropanın xəritəsinə baxsınız, hələ birinci müharibə yox, dünya müharibəsi yox, ikinci dünya müharibəsində olan çoxlu millətlər, çoxlu etnik qruplarla bu gün adlar yoxdur. Bizim adımız soyula bilər, Quzey Azərbaycanda eləyə bilər 50 ildən sonra bir dənə 30 milyonluq Azərbaycan Respublikası olsun. Olan da tarix kitabının arasında güneydə də 30-40 milyon adam var idi, vaxtilə varmış. İndi yoxdur, indi balaca kiçik-kiçik adalarda, cəzilərdə qalır. O cür də ola bilər. Yəni, bu cür deyil ki, bu kommunistlərin bir dənə qəribə bir determinizmi vardır. Güya ki, elə kapitalizmdən sonra sosializmdə. Belə bir şey yoxdur. Ola bilər biz məhv olaq, ancaq ola bilər də fürsəti dəyərləndirək və məhv olmaqdan nicat tapaq. Çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. İndi isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sözçüsü Sayın Seymur xanım səhvdən xahiş edir. Aziz dostlar, mən də hər kəs kimi, hər kəsi bu əziz və çox tarixi günümüzün münasibətilə, 21 Azər münasibətilə təbrik edirəm və bu tədbiri, bu məclisi yaradan, əmək verib və bizi bura toplayan Süheyla xanım simasında deməli təşəkkür edirəm səbəbkarlardan. Bir də Məcid bəy Cəvadinin söhbətinə qayıdaraq ki, burada müxtəlif düzdür, hər kəsi 21 Azər bir yerə yığdı bu tarixi günün deməli əhəmiyyəti
və onu yüksək saymamız, amma eyni zamanda da biz müxtəlif görüşlərdə, bu ya başqa zaviyələrdə, deyək, bucaqlarda fərqli baxışlarla olan qruplar bura gəlmişik dostlar. Ona görə hər kəsin belə xoşgörüsünə sığınaraq məncə düşünürəm ki, burada bu günləri təqdim olan platformu bir az öz partimizin, sözsüzü olan partimizin baxışından biraz dəyərləndirim. Elə olmasın ki, oturaq elə bir-birimizə ardışlayaq və boyumuzu deyək, oxşayıb və sağollaşaq ki da. Çünki fərqlilikdandır ki, irəlilik motoru deməli çalışar və qabağa gedər. O yüzden de mən zaten yazıdan oxumağa çox adəti olan bir şəxs deyirəm, amma istədim ki, biraz da zamanda həm də səhv ekonomi eləyim və həm də dediyim sözləri yaddan çıxartmayayım deyə bir başlıqlar almışam, onların əsasında gedirəm və ümid edirəm ki, zamanımı aşmayıb. Nə qədərdir, söylə xanım, mən zamanım? Təşəkkür. Bəli, ən sona qalan payın çoxunu ona düşər. Sağ olun. Tamam. Hörmətli konferans iştirakçıları, dəyərli siyasi fəallar. Bugün burada toplanmamızın səbəbi sadəcə mövcud vəziyyəti təsvir və təhlil etmək deyil. Əsas məqsədimiz bir sualı açıqlayıb və cəsarətlə ona cavab verməkdir. İranda Azərbaycan hərəkatı hara gedir və hədəfləri nədir? Çünki siyasətdə hədəfi olmayan və istiqaməti olmayan bir hərəkət istəsə də, istəməsə də başqasının hədəfinin xidmətindədir. İndi bundan əlaqədar 3 məsələyə toxunacağım, bəlkə də 4. Birinci, mövcud problemin açıq təsviri budur ki, bugün Azərbaycanda milli hərəkata tez-tez işlənən bir söz var, burada da çox işləndi, öz müqəddəratını təyin etmək haqqı. Bu anlayış hüquqi baxımından doğru ola bilər, amma mənim əsas iddiam budur. Niyə? Bu iddiam budur ki, bu bir siyasi iddia deyil. Siyasi strateji də deyil. Nə üçün? Çünki bu şüar konkret siyasi bir sistem ortaya qoymur. 2. Gələcəkdə dövləti modeli nə olacaq onu göstərmir. 3. Xalqın qarşısına aydın bir seçim qoymur. Siyasətdə belə bir deməli qaydalar var. Ən önəmlisi budur. Təbliğ olmayan fikir səs almaz. Mövcudiyyəti olmaz yəni. Xalq tanıtımı, əgər xalq tanımırsa, xalq tanıtımı yoxdursa, eşitmədiyi bir şeyə, gündəlik müzakirədə olmadığı bir şeyə xalqdan intizarımız, bəklentimiz ola bilməz ki, səs versin. Ona görə onları öncədən tərifləyib və təbliğ etməmiz gərəkir. Məsələn, bir tarixi hadisə oldu 1979-da ki, bir böyük təcrübə idi İran rejimində. Xalq bir İslam Cumhuriyyəti adında bir təbliği, o da Pəhləvinin sansorundan keçəndən sonra duydu. Elə bildi ki, bir şah rejimi var Pəhləvi, bir də İslam Cumhuriyyəti. Hansına ayrı ya xeyr vermək lazımdır, getdi sandıq başına. Doğru deyə yox. Deməli, heç bir alternativi ondan başqa eşitməmişdi. Bu təkrar olmamalıdır. Bugün biz Azərbaycanda çox təhlükəli bir vəziyyətdə. Çünki heç bir sistemi, yəni dövləti idarə etmə mövcud sistemlərdən heç birisini dünyada biz təbliğ etmirik. Ümumi danışırıq. İkincisi, qarşı tərəf amma mərkəzçilər, mərkəzçi cumhuriyyətçilər, tamami xalqlar faslar deyirlər. Mərkəzçi səltənətçilər ya monarxiya tərəfdarı olanlar bir vahid İranda ideyanın olmasını aktiv şəkildə yayırlar və dünən Məşəddə olan hadisələri də hər kəs duydu. Həlləcə də. Ölkədən deməli qaçdıqda, qatar-qatarda ölkənin deməli resursları və millətin beytul malından deyirlər, aparıblar və xərvar-xərvarda pulları var və bu istiqamətdə də onu çox yaxşı işə salıblar, bildiyimiz fars medialarından söhbət gedir. Əgər bu boşluq davam edərsə, xalqımız bizim adımızla başqasının hədəfinə gedib səs verə bilər. Çünki biz tanıtdırmamışıq ki, nəyi yazıb və sandığa atmalıdır. Tənqid etdiyimiz nöqtələr. Mövcud bəzi qurumlar və təşkilatlar belə düşünür ki, 1. Açıq istiqlal şüarı vermək indi riskdir, bunda zəmin yoxdur. 2. Federalizmi, zaten federalizmi istəmir, buna qarşı olanı biz bilirik ki, bizim Azərbaycan qruplarında da qarşı olanlar var. 3. Belə düşünürlər, ona görə ən təhlükəsiz yol öz müqəddəratını təyin etmək şüarı ola bilər. Ki, nötral bir ifadədir, bunu işlədə görək
dəngələr ha tərəfə deməli əyilir və o istiqamətdədir. Amma buna bu özü bir yanaşma nəinki təhlükəsizlik, bəlkə ən təhlükəli deməli bir şuar ola bilər. Xalqımızı qərarsızlıq və istiqamətsizlik və seçimsizlik zamanı əli boş sandıqlara doğru göndərmək məncə deməkdir. Alternativ intellektual yanaşma buna nədir? Biz tənqid etməklə kifayət etməməliyik, alternativ təqdim etməliyik. Mənim, yəni ADP-nin, Azərbaycan Demokrat Partisinin təmsilçisi olaraq təklif etdiyim budur ki, aydın söz plus mərhələli siyasi platform önə qoymalıyıq. Aydın məqsəd, Azərbaycan və xalqının son məqsədi, açıq ifadə olmalıdır. Öz ərazisində, öz siyasi hakimiyyətinə sahib olmaqdır. Doğrudur. 2000-ci halda keçid mərhələsində federal bir cümhuriyyətin içindədir ki, İran federal olarsa, deməli, indi burada oturan Ərəb, Bəluç və başqa millətlərin də öz yerel hökumətləri, o cümlədən Azərbaycanın yerel hökuməti ola bilər. Bu dəfə 21 Azər kimi bir padişahlıq, deşqin rejimin içində bir tək Azərbaycan üzbəüz durmaz. İndi bu dəqiqə vəziyyət fərqlidir. İndi üzqar nöqtələrdən bir tək Azərbaycan yox və saydığımız, sadaladığımız xalqlar indi ayaq üstədirlər. Budur, deməli, federalizm yalnız bir mədəni şüar deyil, siyasi, iqtisadi, ictimaiyyətli səlahiyyətləri olan bölgələrə əsaslanır ki, onlar öz yerel hakimiyyətlərini təyin etməlidirlər bu modeldə. Qeyri-fars millətlər, xalqlar arasında strateji ittifaqı mümkün edir bu şüar. Fars demokrat müxalifəti ilə də taktiki əməkdaşlıq əslində bizə bir imkan yaradı bu şüar altında. Sonuncu mərhələdə budur ki, bu mekanizm bir referendumla deməli anayasa iş üstə gələndən sonra anayasada yazılmalıdır ki, bir zaman tarixdə hər bir vaxt ki, bu ya başqa millət öz yerel qurduğu hakimiyyətdə narazılıq hiss eləsə, öyəy münasibət hiss eləsə, saygısızlıq hiss eləsə, referenduma gedə biləcək bir deməli bənd qeyd eləməlidir anayasada. Necə ki, Quebecdə federal bir sistemdə Kanadada Quebec eyaləti quruldu və sonralar bunu anayasaya yerləşdirdilər ki, Quebeci saymasaz, əskici kimi əgər saygısızlığa uğrasa Fransa dillər, bunlar referenduma gedə bilərlər. Bir dəfə də referenduma gediblər, rəy almayıblar. Ola bilsin gələn dəfədə rəy ala bildilər, ya da ki, məsləhət gördülər, elə Kanada biçimində həyatlarına davam etdilər. Deməli, bu üç mərhələdə gedişat istiqlalçı düşüncəsi olanlara da meydan verir. Yəni bu yolla getmək və üçüncü mərhələyə çatmaqda. Deməli, biz bir çox demokratik ölkələrdə olan indi istiqlalçı düşüncələri də bu siyasətlə öz aramıza ala bilirik və onlardan nümunə götürə bilirik, onlardan baskıları və onlardan katalanları da İspaniyada eləyə bilirik, buna qataq. Nəticə, əgər bir hərəkət son hədəfini əldə etməyi mərhələ strateji tökməklə önə çıxartmasa, məsələn, son sözü öndə desə, ya xalqı qərar vermək üçün mərhələ hazırlanmasa o hərəkət ya tarixi fürsətləri qaçıracaq, indi Əliza bəy də ona dəyərləndi, toxundu, ya da bilmədən bu rejimin ömrünü uzadacaq. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hövsələzdən. Çok sağ olun. Hövsələmiz vardı. Teşekkür ederim. Sağ olun. İndi isə Sayın Əli bəy Ardı Urmandan xahiş edirəm, rica edirəm ki, buyursunlar. Elə bir balaca Kəyan. Olsun. Onu da qalsın başqadan. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Əli, bəs növbət ağay علی کاظم اهوازی از جبهه دموکراتیک مردمی اهواز. مثل تو قوی هستیم عربا صدامون قویه با سلام خدمت حضار گرامی
دوست قبلیمون گفت ما شاید خسته شدید، زبان ما متوجه نمیشید و ما عربیم شما ترکی. مشکلی نیست، زبان درست متوجه زبان هم دیگه نمیشیم، ولی ما چیزای مشترک داریم. یکی دشمنمون مشترک اشغالگر همون ایران، دوما هدفمون مشترکه، سوما پیروزی شماها ملت ترک آذربایجان پیروزی ما حساب میشه و همینطور پیروزی ما پیروزی شما. و ترکا چیز جالبی دارن، تو استادیوم تبریز میگن الخلیج العربی. این کلمه از موشک‌های بالستیک خامنه‌ای خیلی قوی تره، باور کنید، چون خامنه‌ای هزینه کرده، ملت رو دشمنی داشته با این چیزا علکی نمیدونم آبگرم کن میگن بالستیک، ولی ترکا ملت ترک شریف آذربایجان جنوبی یک صدا میگن خلیج عربی. اصلا خامنه‌ای جمهوری اسلامی مونده چیکار کنه با اینا. و تشکر میکنم ما در کنار هم مانند سربازان یک ارتشیم که از یک کشور یا سرزمین دفاع میکنن، پیروزیشون یکیه، شکستشون هم یکیه، با هم مشترکه. در کل ما ملت های تحت ستم، کرد، ترکمن، بلوچ، ترک و ما عرب های اهواز یکی هستیم، پیروزیمون نزدیک 100% شکی نیست و من فکر میکنم همین سال 2026 دیگه جمهوری اسلامی تمومه. فرصت دیگه نه شاه و نمیدونم رهبر گذشت، مال 1979 ما نیازمنده. من مطمئنم که سفارت آذربایجان جنوبی نزدیکی‌ها در الاهواز و سفارت الاهواز در تبریز پایتخت آذربایجان جنوبی همدیگر رو می‌بینیم، هممون هستیم همدیگر رو می‌بینیم. من زیاد صحبت نمی‌کنم، میخوام به نمایندگی دوستان از جبهه دموکراتیک خلق مردمی اهواز تبریک بگم. پیام جبهه دموکراتیک مردمی اهواز به مناسبت 80مین سالگرد اعلام جمهوری آذربایجان و کنفرانس شورای همکاری سازمان‌های آذربایجان جنوبی. جبهه دموکراتیک مردمی اهواز 80مین سالگرد اعلام جمهوری آذربایجان را به ملت مبارز آذربایجان جنوبی، نیروها و سازمان‌های ملی و آزادیخواه و تمامی فعالان راه آزادی و حق تعیین سرنوشت تبریک و تهنیت عرض می‌نماید. این مناسبت تاریخی یادآور اراده راسخ ملت آذربایجان در دفاع از هویت ملی، کرامت انسانی و حق مشروع تعیین سرنوشت خویش است. اراده‌ای که در برابر سیاست‌های سرکوب، انکار هویت و سلطه‌گری نظام اشغالگر ایستادگی کرده و همچنان الهام بخش ملت‌های تحت ستم در جغرافیای سیاسی ایران اشغالی است. جبهه دموکراتیک مردمی اهواز اتحاد سازمان‌های همرزم آذربایجان جنوبی زیر چتر شورای همکاری سازمان‌های آذربایجان جنوبی را گامی مهم، مسئولانه و تاریخی در مسیر همگرایی ملی، تقویت مبارزات مشروع و سازمان یافته و مقابله با سیاست‌های تفرقه افکنانه نظام حاکم می‌داند. این اتحاد بیانگر بلوغ سیاسی و درک عمیق از شرایط حساس کنونی و ضرورت انسجام در برابر استبداد و استعمار داخلی است. ما بر این باوریم که سرنوشت ملت‌های تحت ستم و اشغال به یکدیگر گره خورده است و تنها از مسیر همبستگی، همکاری و احترام متقابل میتوان به آزادی، عدالت و صلح پایدار و حق تعیین سرنوشت دست یافت. جبهه دموکراتیک مردمی اهواز ضمن اعلام همبستگی کامل با ملت همرزم و برادر ترک آذربایجان جنوبی بر حق مسلم ملت ترک آذربایجان جنوبی و تمامی ملت‌های تحت ستم و اشغال ایران برای رسیدن به تعیین سرنوشت خویش بر اساس اصول حقوق بین‌المللی تاکید می‌نماید و امیدوار است این اتحاد مبارک مقدمه‌ای برای تحقیق آزادی، کرامت و آینده روشن برای همه ملت‌های تحت ستم و اشغال ایران باشد. زنده باد همبستگی ملت‌های تحت ستم و اشغال ایران. یاساشین آذربایجان، عاشت الاهواز، نمایندگی جبهه دموکراتیک مردمی اهواز، سوئد، 13 دسامبر 2025. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
İndi isə Sayın Cavad bəy direktordan xahiş edəcəyim ki, bir təşrif etsinlər burada. Çox təşəkkür edirəm. İlk dəfədir ki, Azərbaycanlıları bir arada görürüm. Həddən artıq şadam. Sağ olsun, var olsun bu təşkilatları buraya toplayanlar. Çünki biz bilirsiniz federasyonun o Malmö şəhərindəki toplantısı yazıya gəlir də buradakı dostlar. Masalar havaya getdi. Bax, o bitti. Artık birlik zamanıdır. Beraberlik zamanıdır. Bugün bu Azerbaycanlılar buraya toplanıblar. Ben inanıram ki bugün Güney Azerbaycan'da bayramdır. Çünkü belə bir toplantını indiyəcən görməmişdilər. Sağ olun, var olun. Və bu vəsiləyə bizim milli hükümətin quruluşunun 80-ci illiği münasibətilə bütün dünya Azərbaycanlılar, istər quzeyli, istər güneyli fərq eləməz, təbrik edirəm və bu firqənin qurucusu və qurucularına Allah'tan rəhmət dilirəm, devamçılarına da uzun ömür və saygılar dilirəm. Birisi də bizim Cavanşir bəydi, Eldar bəydi, sağ olsunlar. Başqalarını bilmirəm, yəni bəlkə siz də varsınız. Və özəlliklə, tamam Səttar bəy, dedim da masalar getdi göyə. Hər halda. Tam yerine vurdu. Hər halda. Çox şadam ki burada bizim bu xalqların, yəni İran adlanan ölkədə yaşayan xalqların nümayəndələrini də özəlliklə Kərkükdən gələn dostlarımızı da burada gördüm. Buna da çox şadam. Çünki biz bir tək Azərbaycan tühləri yox, dünya tühləri olaraq da buraya yığışmışıq. Özəlliklə çox şad oldum və üzüldüm. Bu aradakı bizim bu tühmən bacımız dedi ki 6 nəfər millət vəkili seçilmişdi. Kürdünən İran yanlısı Əraq hükümetinin baskısı ilə üçü kənarlaşdırdı. Eğer bizim birliğimiz olsaydı, inanın o iş olmazdı. Çünkü Türkmen kardeşlerimiz de eyni bizim dünenki kimin Azerbaycanlılar necə ki birbirinden beraber değildi. Biri deyirdi de ben federalsiyam, o biri deyirdi istiqlalsiyam, bir araya gelmirdiler. Onlar da inşallah bir araya gələrlər. Belki gelen seçimlerde istədikləri millət vəkillərini seçərlər. Biz de gedib onlara qonaq olarıq. Sağ olun, var olun, minnətdaram. İnşallah yolunuz almaya düşərsə, bizim qonağımız olursunuz, sevinərik. Sağ olun, var olun. Allah'tan gelen Məndəz bəyə də eşq olsun. Biz memorandum imzalamıştık ha, o təşkilatda dağıldı. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Zaman Kürtleş yaşınlı davasında Bilirəm da olmamalıdır. federalçı ile istiqlalçı davası. O değil, olmamalıdır, olmamalıdır. Aziz iştirakçılar. Əziz iştirakçılar, indi də Güney Azərbaycan Təşkilatları Əməkdaşlıq Şurasının məruzəçilərindən xahiş edirəm, buyursunlar panelə. Suallar olacaq, bunlardan cavablar. Buyurun. Bir yarım saatdir. Əziz, hörmətli iştirakçıların, əgər sorğu-sualları varsa. O başka yerler var, o başka yerler.
Hörmətli iştirakçılar, əgər sözün sorğu-sualınız varsa, lütfən bir dəqiqədə əllərinizi qozuyun, bir dəqiqədə sorğu-suallarınızı bizim hörmətli dostlarımızdan buyurun edin. Mən əvvəl isimlərinizi yazacağım, sonra bir-bir isimlərinizi. Ömer Bey, sonra Elnur Bey. Yunus Bey. Buyurun Sayın Ömer Bey. Buyurun. Şimdi daha önceki tarihçiler der ki, üç Türk bir araya geldiğinde bir devlet kurar. Türklerin en önemli özelliği birbirine tarihte destek olması, Türklüğe dışarıdan gelecek tehlike, içeriden birbirlerini yerler ama dışarıdan bir tehlike geldiğinde tek yumruk olurlar. Türk milleti böyle tasvir edilirdi. Şimdi bakıyoruz, baktığımız zaman konuşmamda da söyledim, herkes kendi derdine düşmüş, bencillik, milli davamıza sahip çıkmıyoruz. Şöyle bir söz var Anadolu'da, taşıma suyla değirmen dönmez. Herkes yağıyla kavrulmalı. Örneğin buradaki Türkler Stockholm'da önce kendisi birlik arasında olup birbirleriyle yardımlaşmalı, sonra bunu İsveç'e yaymalı, sonra Avrupa geneline yaymalı. Böyle bir teşkilatlanma bizim bu şeyde düşünüyor musunuz Güney Azerbaycan'da? Önce herkes kendi yağıyla kavrulup dışarıdan da gelirse ballı kaymak olur. Böyle bir herkesin her bölümde kendi teşkilatlardan yani kendi yağıyla kavrulacak şekilde her teşkilat, alt teşkilatların bir çalışması, bir planı, bir hedefe yönelme var mı Doktor Hanım'ın dediği gibi onu merak ediyorum. Varsa teşekkür ederim. Ustadan buyurun. Çok teşekkürler. Ben Azerbaycan Türkçesinde cevap vereyim. Tabii ki bütün teşkilatlarımızın öz faaliyetleri, çalışmaları var. Yani her teşkilat öz imkanlarıyla faaliyetlerini qabağa aparır. Teşkilatlarımızın medya faaliyetleri var, finans altyapı çalışmaları var, təbliğat faaliyetleri var. Esasında her bir teşkilatın hedefi dediğiniz kimi müəyyən çalışmaları organize edib qabağa aparmaqdır və öz imkanlarıyla əslində bunu eləməkdir. Ama onun beraberinde bizim hedefimiz, amacımız bu olup ki özellikle de bu şura ve bundan önceki teşebbüslerde Sayın Dirəkti Bey de buyurdular. Geçmişte çok teşebbüslerimiz olup ki bu teşkilatlar bir araya gelsinler ve güç birliğine varsınlar. Belki de o denemeler de, o imtihanlar da vacib imiş. Umud edirik ki bu teşebbüsümüz daha başarılı olsun, daha kalıcı olsun, daha devamlı olsun. Çünkü yakında çok hassas günler var. Ərəb qonağımızın da dediği kimi belki de önümüzdeki aylarda, illerde hassas günler yaşayacağıq. Ona göre umud edirik ki bu təşəbbüs, yani Güney Azərbaycan Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Şurası qalıcı, devamlı olsun ve bütün təşkilatlarımız öz mali, medya, kadro, her mənada fikri, teorik güclerini birleştirsinler ve bir güc mərkəzi haline gelsinler ve tabii ki bu şuranın haricinde kalan daha dahil olmayan teşkilatlarımız var burada. Değerli Simin Xanımgil, eski birlik, indiki Demokrat Partiyası yaxud Demokrasi Ocağı ve sair bu tərz təşkilatlarımız da var. Umud edirik ki, gələcəkdə onları da öz yanımızda görək və hamımız güc birliyi ilə gələcəyə doğru addım ataq. Çox sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın Məcid Bey cevap. Elnur Bey, sıra sizde. Buyurun. Çok sağ olun. Ben sualım bir praktiki meselelerle bağlıdır. Bu siyasetten biz çok 30 yıl danışırıq. Birinci maraqlandıran mesele bu əlifba meselesidir. Güney Azərbaycanla Kuzey Azərbaycan təkcə arazdan ayrılmır, həm də bu əlifbada ayrılır. Məsələn,
Məsələn, mənim üçün Güney Azərbaycan mətnlərini oxumaq çətindir, çünki ərəb əlifbasını bilmirəm. Eləcə də Güney Azərbaycanlılar üçün Latın əlifbasından oxuya bilmirəm. Bütün türk dünyasında Uyğurlardan və Güney Azərbaycan türklərindən başqa demək olar hamı Latın əlifbasına keçir. Bu məsələ ilə bağlı bir düşüncə, baxış filan haqqında nə düşünürsünüz Güney Azərbaycan təşkilatları olaraq? Bir dəfə də məncə Əruzə bəylə telefonla danışanda dedim ki, bu müasir dövrdə telefonlar, digital atlar, filanlar belə bir şeylər ki, yəni elə bir proqramlar olsun ki, avtomatik mətnləri transliterasiya edə bilsin, yəni transkriptasiya edə bilsin. Bir məsələ mənim üçün maraqlıdır. İkinci məsələ, bu Pəhləvi rejimi Azərbaycan kimliyini ortadan qaldırmaq üçün bir coğrafyadan istifadə edir. Azərbaycan, əvvəllər Azərbaycan deyəndə bir baxış vardı ki, Zəncandan, Tehrandan başlayır, Dərbənddən yuxarı və yaxud da ki, Arazdan yuxarı. Böldülər, indi olubdur Güney Azərbaycan özünü bölünür. Şimal, şəhər üstü. Güney Azərbaycanın coğrafiyası, konkret xəritələr. Məsələn, bizdə əlimizdə olan xəritələrin hamısı, yəni baxırıq internetdə bunlar belə birər sənə dağınıq, konkret bilinmir ki, hardadır. Məsələn, bir Güney Azərbaycanın konkret xəritəsi. Məsələn, sabahları siyasi vəziyyət dəyişdi. Dedilər ki, Güney Azərbaycanda Pişəvəri dövründə qurulmuş bir hökumət bərpa oldu. Hardan başlayacaq, harada qutaracaq, onun inzibati sərhədləri, planları necə olacaq? Bir də bu coğrafiya ilə bağlı məsələləri istəyərdim ki, sizin baxışlarınızı eşidəm. Təşəkkür ederim. Çox təşəkkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok önemli meselelere vurgu ettiniz. Elifba meselesi elbette ki çok önemli bir meseledir. İki bakımdan önemlidir. Bizim hansı siyasi hövzeye dahil olduğumuzu gösteren amillerden biridir, faktörlerden biridir. Bir, ikincisi biz Latın əlifbasını qəbul etdiyimizdə, Latın əlifbasına keçdiyimizdə biz hansı düşərgədən qopub və hansı düşərgəyə yaxınlaşmaq istəyimizlə bağlı. Yəni birbaşa Azərbaycan Milli Hərəkatının və Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub təşkilatların hədəfləri ilə bağlı birbaşa göstərici bir amildir. Dolayısıyla biz Güney Azərbaycan təşkilatlarının əməkdaşlıq şurasında bunu açıq bir şəkildə müzakirə elədik öz aramızda və dedik ki, Güney Azərbaycan təşkilatları əməkdaşlıq şurasının dili hər hansı bir ortaq dil falan deyil, birbaşa Azərbaycan türkçəsidir. İkincisi, əlifba bizim işlədə biləcəyimiz əlifba, rəsmi yazılarımız Latın əlifbası olmalıdır ki, bu bizi həm də yəni Fars, Ərəb əlifbasının üzərində israr edərkən hədəfində məhz bizi özünə yaxınlaşdıraraq mənsub olduğumuz düşərgədən uzaqlaşdırmağa çalışır. Kimdən? Azərbaycanın kuzeyindən, Türk dünyasından bizi uzaqlaşdırmağa çalışır. Bizim hədəfimiz isə tam tərsinə Farsın hegemoniyasından qopub ki, onun hegemoniyanı tətbiq eləmə alanlarından birisi elə məhz əlifbadır. O hegemoniyadan qopub və mənsub olduğumuz düşərgəyə geri dönmək, onları başa düşmək, Türk dünyasını başa düşmək və Türk dünyasının bizi başa düşməsini təmin etmək. Bu doğrultuda gələcəkdə çalışmalarımız olacaqdır. Azərbaycan coğrafiyası ilə bağlı, bununla da bağlı biz yenə də müzakirələrimiz oldu, söhbətlərimiz oldu bərabərcə və o söhbətlərdə
o söhbətlərdə biz bir nəticəyə gəldik ki, məşrutə dövrünə aid Azərbaycanın çox önəmli bir xəritəsi vardır. Ki bu xəritə Azərbaycan coğrafiyasını bugünkü tərsim olunmağa çalışan Azərbaycan coğrafiyasından çox fərqli və daha geniş bir şəkildə göstərir. Yəni o dediyiniz bölgələrin hamısını əhatə eləyən bir xəritədir və o dönəmdə məşrutə hərəkatı dövründə bu rəsmi olaraq mövcud olubdur və bu xəritəni biz də qəbul eləmişik. Bu xəritə ilə də bağlı biz təbii olaraq ki, gələcəkdə bunu daha çoxalda da bilərik. Bu demografik quruluşun dəyişdirilməsi ilə bağlı İranda əsas cəhd məhz bundan ibarət olubdur ki, bir assimilyasiyanı sürətləndirsinlər. Bu vasitə ilə ikincisi Azərbaycan coğrafiyasını məhdudlaşdırsınlar və gələcəkdə bizim üçün yəni milli dövlət qurma hədəfini bizim əlimizdən bu vasitə ilə ala bilsinlər. Biz Azərbaycan coğrafiyasını, Güney Azərbaycan coğrafiyasını çox doğru bir şəkildə, yəni uzaq deyil, 100 illik bir keçmişə döndüyümüzdə əlimizdə kifayət qədər rəsmi və ciddi qaynağımız mövcuddur. Təşəkkür edirəm. Söylə xanım, bir də üçüncünün toponimlər məsələsi. Bir də çoxlu demək o şəhər adları, kənd adlarının fars adlarını dəyişdiriblər. Onların da bir siyasi adları dəyişdirilmiş, siyahı varmı? Yəni o istiqamətdə? Əslində bu haqda çox ciddi çalışmalar da xalqımızın özü tərəfindən aparılır. Bizim siyasi təşkilatlarımız məsələ ilə bağlı öncüllük eləyirlər. Bütün siyasi təşkilatlar, sadəcə burada olanlar deyil. Amma xalqın özü bu mövzuda aşırı dərəcədə həssasdır və bu sürəc çox müvəffəq bir şəkildə cərəyan edir Azərbaycanın güneyində. Çox təşəkkürlər, sağ olun, Sayın Çeyiz bəy. İndi isə Yunus bəyə, sıra Yunus bəydədir. Teşekkürler, yorulmayasınız ve bugün zəhmətlər üçün teşekkür edirəm. Siz də bilirsiniz, yəqinən bilməyiniz lazımdır ki, siyaset yalnız şuarla yürüyen bir şey değildir. Yani gerçeklerle çok yakından əlaqə ilgili olmamız lazımdır. Bildiğiniz gibi biz de beraber başlamıştık, beraber de devam etmek istedik ama başlangıç metni geldiğinde orada biraz karşılaşma oldu iki cəhətdən ve biz orada devam edebilmedik sizle. Orada bir təklifi gətirmişdik, təklif qəbul olmadı. Qəbul olmanın səbəbi də daha çox istiqlalçı zehniyyətin bu toplumun içində olmasıydı. Yəni gətirmədi. Bakın birinci mətndən ötüb ayrıldı. O birinci mətnin 7-ci bəndində istiqlaliyyətdən danışır. Yəni Azərbaycanı bağımsız bir dövlət qurmaq istəyir. Və biz oradan o səbəbdən dolayı ayrıldıq, sonra gerçəkçi bir düşüncə bilmirdik. Bugünkü danışıqda, bugünkü təqdim olan mətnində C maddəsində İranda bir federal dövlətin qurulmasından danışılır. Yəni burada bir mərkəzi dövlət, o mərkəzi dövlətin sorumluluqları az, amma daha çox sorumluluqları bölgə yerel dövlətlərə verməyi burada yazılır. Acaba həqiqətən hani sizin zehniyyətiniz belə bir zehniyyətə geçmiş, yəni bağımsız dövlət deyil, İranda bir gerçəkdən federal dövlətin qurulmasına inanırsınız, bunu yazmışsınız. Yəni bir çəlişki mətnində var. Birinci mətninizdə bağımsızlıq, bu mətndə federal dövlətin qurulmasını təklif etmişsiniz. Başqa çəlişki sizin öz yapınızda, bunu necə həll edəcəksiniz? Yəni bu mətnidə olan çəlişkini bugünkü mətni kimi devam edəcəksinizmi? Yəni federal bir sistem istəyirsiniz, yoxsa birinci yazdığınız mətni, orada istiqlalçı
mətnini devam, yəni bağımsız bir dövlət qurumu ki, biz onu gerçəkçi bir düşüncə bilmirik və danışıqlarımızda, müzakirələrimizdə də bizim istiqlalçı dostlarımızla da onlar da yəni bunu gerçəkçi bir zehniyyət bilmirlər İranın bu durumunda, bölgənin bu durumunda. Hadisələri ki, bu ölkədə, məsələ deyək, Suriyədə və başqa yerlərdə geçir, Əraqda geçdi bu hadisə, məsələ, nədir bu, referandum, istiqlal referandumuna geçdi, nə oldu? Bunları biz bilirik. Hər halda bunun cavabını istedim. Başqa çəlişki sizin öz aranızda ciddi bir çəlişki, ciddicə bir bağımsız və istiqlaliyyət istəyən kəsim və ciddi bir federal istəyən kəsim vardır. O çəlişkini həll etmək istəyirsiniz. Biz yəqinlə istəyirik ki, sizinlə bərabər yürüməyimiz də lazımdır zaten. Bizim hərəkatın durumunu yaxşı bilirsiniz, onu izah etməyim, amma bizim birliyimiz çox önəm daşıyan bir faktordur. Yəni elə bir qrup deyil ki, bir qrup böyük bir, məsələ deyək, siyasi güclərimiz, siyasi partiyalarımız o cür otoriter, yəni güclü bir cərəyanlardılar ki, yəni özləri yalnız öz başlarına, ya öz tək başlarına devam edə bilərlər. Ona görə siz bu ikinci çəlişkini öz aranızda nə cür həll edəcəksiniz? Hansı ağırlıq, ha tərəfə verir, onu bir özünüzlə təklifi, özünüzlə təyin edin. Ondan sonra biz bilək ki, bu toplumuna nə etməliyik. Sonra bir başqa çəlişki də var. Sizlə toplum arasında çəlişki. Həqiqətən Azərbaycan toplumunun, Türk toplumunu tanıyır mısınız? Yəni bu düşüncələr ki, bu mətndə gətirirsiniz, çox da genel mətn, yəni umumi sözlər, yəni gerçəklərə dalmayan, yalnız şuarda qalmış. Mesela burada bu mətndə Fars xalqı adında da, yəni burada yalnız qeyri-Fars xalqlardan danışılır mətndə. Orada bir başqa xalqı var, Fars xalqı adında. Onun ən azı Fars və Farsız zehniyyət ən azı %50 topluluktur. Siz olarsız əcəba İranda dəyişikliyə yola aça bilərsinizmi? Sizin bu mətndə onlarla mübarışıqla bərabər getməyə nə projəz var? Mətndə belə bir proje görsənmir. Çox sağ olun. Hər halda bu çəlişkilərin cavabını bütüncə. Çox sağ olun Yunus bəy. İlk öncə belə vurgulayım ki, bizim qapımız hamıya açıqdır. Bütün siyasi təşkilatlara, dəyişiklik fikirlərə biz çox bir genel bir tablo götürmüşük ki, eləyə bilək doğrudan o bu günlərin İranda olan durumu Güney Azərbaycanlı bütün siyasi qüvvələrin qucaqlayan bir görüntünü göstərir. İndi bəklənti bu ola ki, yox, birin deyin, federal deyin, ya istiqlal deyin, ya müəyyən bir fikir deyin ki, biz təşkilimizi bilər, bu bizim fikirlərimizdən yerləşmir. Biz milli müqəddəratı təyin etmə əsası ilə burada neçə dəfə vurgulanıb, azadlıq, ədalət, milli hükümət deməkliyi ilə gələn tablo çizmişik. Eyni halda, o şeylər ki, siz tənaqüz deyirsiniz, baxın, ilk öncə bir neçə təşkilatda gəldi, bir küsü getdi. Niyə? Çünki düşüncə bu ki, Güney Azərbaycan sözü olmasın. Olanda bu radikal olur. Baxın da, nə söyləyək, Güney Azərbaycanlıqda toplumumuz bölünür. Güney və Quzey bölünür. Bizim haqqımız var mı Güney Azərbaycandan toplumumuzda siyasətdə konuşaq mı, konuşmayaq? Biz bundan danışanda bu çəlişkimiz hayla. Bu bir. İkincisi, deyirsiniz ki, mütləq bəlli etməlisiniz ki, öz içinizdə qabaq sənətdə nə idi, iki sənətdə nədir? Qabaq sənətdə biz 10 bənd prinsiplərlə vermişdik, 7-ci bənddə keçid dövrü ilə bağlı danışılmışdı. Ki, Tehranda keçid dövrü necə olacaqdır? Biz o 10 bəndin aynı düşüncəsi ilə bu platformu sunmuşuq. Yalnız bu platformda keçid dövrünü daha çox vurgulamışıq. Keçid dövründə təbii ki, orada bütün xalqlarla söhbət girdi. Özəlliklə payanı qoyduq kimin üstünə? Azərbaycan, Türk və qeyri-Fars millətlərinə. İranın 70%-dən çoxunu təşkil edir. Niyə bu qüdrət ala bilməsin Tehranda? Yəni fikirdir də, siyasi açıdan onu ölə silmişik. Biz bunu deyəndə, onda bu, nə bilim, tənaqüz olur, olmaz. Bu, çalışanı ki, qüdrətin səmtin görsəsin. Sonra deyirsiniz ki, toplumumuzun içində, yəni o şeylər ki, ixtilaf yaradan məsələləri əsas çəkisiniz də, istiqlal, federal, sonra Azərbaycan, Türkü, İran Türkləri, baxın, Azərbaycan, Türkü və İran Türkləri bir-birine ayrılıq olmaz. Biz, bəlkə deyirik ki, torpaqlarımız bitişik torpaqlardan gedir, Təbriz mərkəzdir, onunla biz Güney
Kuzey, Batı, Doğu tərəflərində səpələnmiş millətlərimizin siyasi xəritəsini sizə tutub və qayıdıq keçmişdəki məşğuliyyətdə əsas görüntüyə o nəqşə baxımından, xəritə baxımından burada baxsız görürsünüz ki, bizim uzuntumuz Əfşar türklərində, Qaşqar türklərində, Türkçəmənlərdə, amma bunlar daha artıq siyasi baxımdan bizlə fərqlilikləri vardır. Bizim zorla deyilmez ki, Türkçəmən, Türkçə aynı bizim kimi düşünsün siyasatçıda. Onun için onun öz dövlətinin olmaqlarına yardımcı olmalıyıq. Ya Qaşqayının öz dövlətinin olmağına yardımcı olmalıyıq. Eyni halda Xorasan türklərinin, Əfşar türklərinin dövlətli olmaq. Bu ki biz İranın bütünlüyünü alaq əlimizə və onunla dikişdə eləyək başqa millətlərə, o indi bizim Platonda görünmür. Çünki biz yeni bir diktatorluq yaratmaq istəmirik. Biz İranda yaşayan bütün Türklərin haqqlarını müdafiə edərək Güney Azərbaycan Türk dövləti yaratmaq istəyirik. Bu heç də bir tənaqüzlü bir məsələ deyil. Yəni bunu çox danışmaq olar, amma düşünürəm ki, onda çoxlu vaxtlar tutulur. Çox təşəkkürlər, sağ olun. İndi də sıra Sayın Rahim bəydədir. Mənim də sualım təxminən Yunus bəyin sualı kimidir, amma biraz başqadır. Mən Kuzey Azərbaycana tez-tez gedirəm, Kuzey Azərbaycanlıyam və televiziyalarda işləyirəm və indi televiziyalarla əməkdaşlıq edirəm. Və maraqlanırlar da orada. Mənim sualım birbaşa Azərbaycan təşkilatları barədə. Yəni, çox sevinirəm ki, çox təşəkkür edirəm. Həm də burada, mən də bu təşkilatın bir parçası oldum. Yəni, bu günlər burada iştirak edirdim. Güney Azərbaycan təşkilatlarının əməkdaşlıq şurası. Amma xaricdə, yəni bundan başqa fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları ilə, Güney Azərbaycan təşkilatları ilə konkret, məsələn, deyək, sabahları Günas TV və yaxud da onun kimi başqa bir təşkilatlar, Mahmud Ağa Çəhrəqani, məsəl üçün, mən ad çəkməkdən çəkinmirəm və sizi başlayacaqlar tənqid eləməyə. Məsəl üçün, yenə deyirəm də, buna hazırsınızmı və yaxud da onlara da, Günay TV-nin mən adını niyə dedim? Çünki bu günləri Güney Azərbaycan içində və yaxud da Güney Azərbaycanlı təəssübkeşlərinin içində ən populyar media orqanıdır Günas TV. Belədir, belə deyil, yəni belədir məncə. Və Günas deyil. Aha, okey. Ona görə deyirəm ki, sabahları o, məsələn, bu günləri sizi tənqid edən və yaxud da sizlə birləşməyi istəməyən və yaxud da sizə daha çox informasiya almaq istəyən sizdən, nə istəyirsiniz, informasiya almaq istəyən başqa Güney təşkilatları ilə hansı əməkdaşlığı düşünürsünüzmü? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Ben de teşekkürler, çok sağ olun. Bəli, amma biraz mikrofonu... Yox, bağladınız eləsin. Elə bir bağladınız. Çok teşekkürler, sağ olasınız. Çəkdiyi zəhmətlərə görə var olun, sağ olasınız. Siz her zaman bizlerin yanındasınız. Sizin için Güney Kuzey yoktu. Sizin için bütün Azerbaycan vardı. Ve bu da bizim için demək olar ki, Rəhim bəyin tanıması kifayət edir. Rəhim bəy belə bir adam. Ancaq çox da gözəl suallar qoydunuz ortaya. Təbii ki, biz demək ki, bu toplumu, bu partiyalar, təşkilatlar, Güney Azərbaycan təşkilatlarının birliyini ilk öncə anons verəndə demədik Həsən gəlsin, Hüseyin gəlməsin. Heç demədik bunu. Və bunu açıq aydıncasına yaydıq, hər yerə yaydıq. Açıq aydıncasına. Və bizə cavab verən hər kəs bizim içimizə gəldi. Bizimlə birlikdə oldular. Onları çox əzizlədik, çox əzizlədik və demək olar ki, onun üzərində təşkilat müraciət etdilər bu platformun əsasındakı. Biz də olacaq, ancaq müzakirələr getdikcən qabağa. Sadəcə indi o təşkilatlar qalıb ki, bahana dalışsa deyirlər. O təşkilatlar qalıb ki, gerçəkdən Azərbaycanımızın güneyinin dərdini ortaq bir dərdir, müştərək bir dərdir bilirlər. Bizim bir Azərbaycan milli hərəkatımız vardı. Bu Azərbaycan milli hərəkatımız bu günləri və sabah demək olar ki, millətimizin ümumiyyətlə ana bətni kimi sayılır. Biz hamımız burada təşkilatlar olaraq siyasi təşkilatların demək ki, müxtəlif qolları, bunun istiqlalçısı,
bunun federalçısı, bunun muhtarçısı, bunun demək olar ki, hətta özünü bu cəmiyyət, bu ailəyə mənsub bilən, yəni Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub bilən hər kəs ideolojisindən, düşüncəsindən asılı olmayaraq bu demək ki, cəmin bir parçası və çox önəmli parçasıdır. Və biz bunu hər zaman belə gördük. Amma biz baxaq görək ki, o əzizlərimiz, o dostlarımız ki, demək sadəcə və sadəcə uzaqda qalıb və uzaqdan bizə ümumiyyətlə bahana kəsdirməyə çalışırlar. Bunlar necə? Özləri ilə oturub doğrudan doğrusu hesab kitab etdilər ki, biz demək olar ki, bilirik, Azərbaycanımızın güneyində çox belə qol-qanadlı bir Azərbaycan Milli Hərəkatı vardı. Və bu Azərbaycan Milli Hərəkatını bir araya gətirmək üçün çox şeylərdən keçməliyik. Çox şeylərdən keçməliyik. Əgər bu günlər bu platformu varsa, bu platform biz Qurtuluş Partiyasının platformu deyil. Bu Qatəşin platformudur ki, biz hamımız onu birlikdə qəbul etmişik. Və onu qəbul etmək məcburiyyətində. Çünki bir millət vardı orada, mücadilə, mübarizə və demək ki, bir rejimə qarşı sinəgərmiş bir millət vardı. Və onlar bizdən bunu istəyirlər. Bunu istəyən bir milli hərəkat demək ki, bizə başqa şans tanımır. Ya birləşəcəksiniz, ya birlikdə hərəkət edəcəksiniz və ya məhv olacaqsınız və millətimizin dilindən, millətimizin ağzından, arzularından düşəcəksiniz. Baxın, bu bizə bir şərt qoyulur. Əcəba, bizim hamımız bir şərti qəbul edirik mi? Yoxsa özümüzün demək ki, sadəcə və sadəcə öz ideolojiyamıza dayanaraq fikrimizi dayatmağa çalışırıq başqalarına. Bax, bu çox önəmli məsələdir. Biz burada demək ki, o başdan ta bura qədər bu insanlar ki vardılar, bir ortama gəlmək üçün dediyim kimi sadəcə və sadəcə millətimizi düşündük, güneyimizi düşünürük, güneyimizin gələcəyini düşünürük. Ona görə də tarixdə bir kərə bizim millətimiz onunla dövlət sahibi olub, yəni demək ki, azadlıq, ədalət, milli hükümət və biz hamımız bütün fikirlərimizə, düşüncələrimizə baxmayaraq, özümüzü bir kənara qoyuruq və deyirik ki, yeganə demək ki, nədir? Budur, bu. Və buna görə də hər kəs, Mahmud bəy çox gözəl dedi, bizim qapımız açıq hər kəsə. Qapımız açıq hər kəsə. Hansı bayrağı götürsün, hansı demək ki, necə deyim, loqonu götürsün, hansı ideolojini daşısın, önəmli deyil. Ancaq gəlsin və bu ortamda bizimlə birlikdə olsun deyə. Bir də bir şey deyim sonunda, bizim medyamız yox. Bizim bu günləri Güney Azərbaycanın medyası yox. Güney Azərbaycanın medyası bu günləri sıfır. Əgər bizim dostlarımız, siz indi ad çəkdiniz, mən ad çəkmirəm. Ancaq təşkilat ünvanında hər hansı bir addım atırlarsa bizə, demək ki, buradakıların hamısı ilə eyni bərabərcəsinə gəlib və tırmalanıb çalışmalıdırlar, işləməlidirlər. Bu önəmlidir və biz bu demək birliyimizdə bu medianı yaratmalıyıq və yaratmalıyıq. Bunda başqa bir yolumuz yoxdur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Bey. Şimdi de sıra Sayın Settar Bey geldi. Sıra Settar Bey. Değil misin? Settar Bey sırada sorsun, sonra sorsun. Ben sizin sağlığınızda diyeceğim. Sözde vermeyip de ona göre aziz dostlar, hamınızı salamlıram. Stockholm'da yaşadığım için işten gelen yurttaşlar ve hariçten, Sivas'ın dışından, aynı zamanda başka şehirlerden gelenler hoş gelmişsiniz. Söyle Hanım, çok sağ olun söz verdiğiniz için. Təşkilatlarınla birliğinin yaranması için tebrik ederim. Ben bir tebrik mektubu da yazdım ama onu yaymadım. Böyle kahvenin listesinden sonra yayarım. Orada arzu eləmişdim bu güclü olsun, qalarlı olsun. Yani acı tecrübelerimiz var, tez birliklerimiz dağılır. Ümid edirəm dağılmasın ve işiniz devamlı olsun. Biz de tabii olarak sizin yanınızda olmağı istirik. Suallarım kısa ama cevap xahiş edirəm verin. İranda seçkiler, prezident seçkilerini
necə dəyərləndirirsiniz? Bildiyim qədər siz bütün burada oturan dostlar hamısı onu qınadı və boykota çağırdı. İndi bəzi dostlar biraz geri çəkildi, ancaq net olaraq seçkilərə milləti getməyə çağırmadılar. Biraz da getməməyə təşviq elədilər. Onu necə dəyərləndirirsiniz? Gedişatı. Qarşıda İranda parlament seçkiləri gəlir, məclis seçkiləri gəlir. Ona görə indidən bir şey deyə bilərsinizmi? Boykot eləyəcəksinizmi? Yoxsa insanlarımızı seçkilərə getməyə çağıracaqsınız? Bu haqda mən geniş danışa bilərəm, amma yalnız sual verdim. İran Türkləri qavramı var. Sonra biz Azərbaycan Türkləri başlıqlı olaraq İranda hakimiyyəti əldə almaq şansımız varmı? Belə bir şans var ya yox. Ancaq Mahmud bəyin dediyi kimi biz hakimiyyəti alıb başqa millətləri əzməyə yox, bir demokratik, sekular bir hakimiyyət qurmaq nəzərində mən o fikri söyləyirəm. Belə bir şansımız varmı? Siz az dəyərli yurttaşlarına ictimai təşkilatlara görə fikriniz nədir? Həm eşdə, həm yurdun dışında, xaricdə, biz xaricdə yaşayaq, həm də içəridə, İranın içində, Güney Azərbaycanın içində. İctimai təşkilatlara necə dəyər verirsiniz? Hər hansı bir o haqda da fikriniz olsa eşilərək. Sağ olun. Söyle xanım, bağışlar. 15 dəqiqədə salonu boşaltmalı yox, amma icazə verəcək, icazə şeysiz. Qonaqlarımız yorulublar. Dışarıda bir çayla şirinizat da var. Yəni bu 15 dəqiqə, 20 dəqiqəyə qədər həm bu toparlayaq, həm də orada qonaqlarımız yorulublar, bir çayla şirinizat məsələ eləsinlər. O da şey, istəyirəm ay sağ olun, istəyirəm onu deyəmlər, xarş edəyəm belə sual var. Bir dənə də Yunus bəyin sual var. Siz də sualınızı edin, sonra bir dəfə cavablanırsınız. Mən qısa sual verim. Baxın, Mahmud bəyin söhbətlərindən belə gəlir ki, biz fəqət formalitəyə diqqət edib, bir-birimizin yanımıza bir şəkil verməliyik, çəkilməliyik, elə görüntü verməliyik. Amma Azərbaycanın ehtiyacı siyasət yürütməyə, siyasi güc əldə etməyədir. Sözüm buradadır. Siz İran rejimini dəyişmədən Azərbaycana milli hökumət qura bilərsinizmi? Əcəba Azərbaycan İran rejimini yıxa bilərmi? Azərbaycanın siyasi gücü? Əcəba qeyri-fars siyasi güclər İran rejimini dəyişə bilərmi? Bilirsiniz, yox, gücü dəyişə bilməz. Yəni İranda başqa xalqlar, tamam xalqlar bir araya gəlməlidir. Buna nə siyasətiniz var? Ona görə deyilən, gerçəkçi bir siyasət lazımdır. Formalitə yox, bir-birimizdən yalnız oturub görüntü verəcəyik ki, biz var, sabahası yoxdur bir şey. Bu düzgün bir siyasət deyil. Azərbaycanın ehtiyacı düzgün, güclü bir siyasət meydana gətirməlidir. Buyurun. İcazə verirsiniz, mən Yunus bəyin bu son sözündən sonra verim dostlar cavab versinlər. Yunus bəy, bu ki dövlət danışırıq, dövlət qurma söhbəti, hakimiyyət ələ keçirmə söhbəti, payanın, güclüğün çoxun qoyuruq Azərbaycan Türkiyənin qeyri-fasların üstündə. Çox pis, tarixi bir mənfi yaddaşlığımız var faslarda. 6 ay dövlətimiz onlarla müzakirəyə getdi, anlaşdılar. Anlaşa zaman kəllərini düşdü, həmən bizə əzdilər, 100 mindən insanımızı diləl kimi batdılar. İndi isə bunların heç bir siyasi təşkilatı qeyri-fas millətlərin birinə yaşıl bir işıq göstərmir. Ki, deyək ki, biz sizi tanırıq. Yəni, siyasi təşkilat tanımaq, demək, onun derin danışmaq. İran rejimini yıxmaq istəmirsiniz. İstəyəm onu deyəm, icazə ver. İndi ki, yəni, siyasi bir, real bir politikanı izləyə, görək ki, sahə nədir? Sahədə fas təşkilatları sümürgəsi siyasəti davam etmək istəyirlər. Biz dərindən dəyişdirmək istəyirik. O əsasda. Güc... Axı deyirsiniz, biz 70 icazə ver, icazə ver. Biz qorxmuyor, icazə ver, icazə ver. Biz güc göstərəcək qeyri-fas millətlərlə, Azərbaycan türklərlə birliyinə, güc ki oldu, faslar gücə dayanaraq bizim qapımızı çalırlar. Yoxsa biz bu fasın qapısını çalsaq, heç bir gəl üz verməz. Sizin politikanızda, düşüncənizdə budur ki, biz yine fasların dağılsız yox, bir faslar düzəlmirlərsiniz. Etməz. Mikrofonum yoxdur. Etməz. Öz politikası Lütfen təşəllüs etsəm. Bir nöqtədə mən İran seçəndən deyib verim dostlarımıza. Baxın, bizim aparıcı gücümüz milli hərəkətdir.
Azərbaycan Milli Hərəkatının içəridə söyləmləri tam bəllidir ki, həm demokratikdir, həm türkçü və Azərbaycancıdır. Traktor maçında şüarlar görürsünüz. İran Fars şunist rejimi bizim gücümüzü görərək bizə paralel qüvvə yaradı qabağımızda. Biz işçiyan hərəkatını rejim bilərək yaradı bizim qabağımızda. İstəyib biz işçiyan hərəkatını bizim hərəkatı oğulduya və qarşı-qarşı qoya və ondan su istifadə etmək istəyir. Biz şəxsi fizikyan başqa, içində türkçülük var, Azərbaycancılıq var, amma onu bir cəryan kimi yaxınlaşmıyor filəsinə ki, ortaq bu cəryanla nə edirik? Yəni bu bir cəryan deyil ki, o əsasda İran Fars şunist rejiminin, hətta biz danışmamışıq içimizdə, amma mən partiyamız tərəfindən deyə bilirəm, biz İran rejiminin heç bir seçicisinə qatılmarıq. İran şunist rejiminin seçiciləri hamısı hədəfli və öncədən nəticələr bəlli olan, ona görə vilayət fərqini gücləndirmə əsasındadır. Biz belə bir torun içinə girmək. Çox değerli dostlar, mən çox danışmayacağım, mikrofonu verəcəyim fikir bildirməyən təşkilatlarımıza. Sadəcə bir nöqtəni vurgulamaq istəyirəm, həm Yunus bəyə və digər dostlara. Bu gördüğünüz çatı bir təşkilat değil ki, bir təşkilatı programı olsun. Burası təşkilatların əməkdaşlıq şurasıdır. Yəni təşkilatlar burada ortaq məxrəcin, ortaq paydanın üzərində hərəkət edirlər. Bu təşkilatların hər birinin öz proqramı var, ayrı-ayrı görüşləri ola bilər, seçkilərə ayrı baxa bilərlər, yaxud pezeşkiyana fərqli baxa bilərlər. Biz burada sadəcə hamımızın ortaq məxrəci olan, ortaq paydası olan qonularda birlikdə hərəkət edirik. Digər konularda hər təşkilatın fərqli görüşü ola bilər. Və düşünürük ki, bizim ortaq paydamız da çox və genişdir. O geniş ortaq paydanı bərabər paylaşarıq. Paylaşmadığımız konularda hər təşkilat öz fəaliyyətini yürüdər. Onda da heç bir problem yoktur. Çox sağ olun. Mən Simin xanımın dəyərləndirmələrində bir-iki məqam var idi. Mən onlara bir toxunmaq istəyirəm. Hörmətli Simin xanım buyurdular ki, bu platformada hədəf konkret olaraq qoyulmuyordu. Biz orada mənim yadıma gəldiyi qədər orada çox açıq bir şəkildə, yəni Məcid bəy ortaq paydadan, ortaq məxrəcdən söhbət elədi. Biz o ortaq məxrəci dövlət qurmaq hədəfi olaraq təyin etmişik. Açıq bir şəkildə dövlət qurmaq hədəfini deyirik. Və bu dövlət qurmaq hədəfi bizim hamımızın ortaq hədəfimizdir. İndi bu dövlətin şəkli, forması nə olacaqdır? Bunun idarə etmə şəkli, forması nə olacaqdır? Bu, hər Məcid bəyin dediyi kimi, hər təşkilatın özünün proqramı vardır. Mən fəxrlə deyirəm ki, mən istiqlalçıyam. Eyni zamanda Məcid bəy fəxrlə deyir ki, mən federalizmin tərəfdarıyam. Biz harda birləşirik? Dövlət qurma hədəfində birləşirik və bu dövlət qurma hədəfinə doğru biz burada Sayın Yunus bəy, biz bu platformada o milli dövlət hədəfinə doğru bir adım atırıq. Bütün mübarizə o deyil. Bütün mübarizə o deyil. Milli dövlət qurma hədəfinə doğru biz hansı adımı ata bilərik? Birinci adım hansıdır? İkinci adım hansıdır? Birinci adım bundan ibarətdir ki, biz İran adlanan ölkədə hər hansı bir qeyri-türk cərəyanın arxasınca düşəcək millət deyilik. Biz bu coğrafiyanın çoxunluq təşkil edən millətiyik və biz bu coğrafiyada digər millətlərin də hörmətini qazanmış, digər millətlərlə birlikdə hərəkət edən bir millətik. Dolayısıyla bu potensialımız mövcuddur ki, bu platformu irəli sürək. Amma bu platformu irəli sürərkən, bu platform bizim nəhai hədəfimiz deyil. Orada açıq bir şəkildə qoyulubdur ki, bu platformla biz milli dövlət hədəfinə doğru bir addım atırıq.
vaxt az olduğuna göre siyaseti sordum da. Ben partiyaların siyaseti sordum. Ortak siyaseti Vaxt Çok sağ olun. Vaxt yoxdur. Müslimcələ təşəkkür ederim. Başqa zaman inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Əziz iştirakçılar, Güney Azərbaycan Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Şurasının seminarında iştirak ettiniz. Hamınızdan çok təşəkkür edirəm. Yorulmayasınız. Çok sağ olun. 6 saatinizi dinlədiniz. Çok ben birlikte çektim, ayrı ayrı çektim, bizi ayrıca çektim, çünkü benim ayrıca çektim. Eda Bey çok teşekkür ederim. Minnettarım, sağ olasın. Çok böyle bir iş oldu. Hep Güney Galiba Azerbaycan. Yok bile, Güney Galiba Azerbaycan diyeceğiz. Böyle bir şey değil. Ben artık geride bulacağım. Kötü maçı.